لگانا ہے کیونکہ آئین کے اندر جو ہے وہ خفیہ ووٹ کا ذکر ہے, خفیہ کیمراز کا ذکر نہیں ہے. اور وہ کس طرح وہاں پر لگائے گئے چپ کر کے راتوں رات, اور کس نے لگائے, کس کی اجازت سے لگے, کس کی سپرویژن میں لگے, اور کس کو یہ یقین تھا کہ میرے لوگ بھاگ جائیں گے تو مجھے کیمراز لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے تو آپ نے ڈرا دھمکا کے کنٹینرز میں بند کرا کے اپنے ہی اراکین کو آپ نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اعتماد کا ووٹ لے لیا. سینٹ میں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے خفیہ کیمراز لگا دیے. یہ حکومت صرف خفیہ چیزوں پہ چل رہی ہے, وہ بھی اب ایکسپوز ہو کر قوم کے سامنے آ گئی ہے. جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ جب یہ اتنا گلیئرنگ ہے, ان کے نام کے اوپر مہریں لگی تھی, 7 مہریں جن کو انہوں نے 7 ووٹس جو انہوں نے کہا کہ وہ ویلڈ نہیں ہیں. اب اگر امیدوار کے خانے کے اندر مہر لگتی ہے, سٹیمپ لگتی ہے, چاہے وہ امیدوار کے ناک پہ لگے, ماتھے پہ لگے, چہرے پہ لگے, ہے تو وہ امیدوار کے نام پر لگی ہے نا. جب آپ کی ووٹنگ انٹینشن جو ہے یا ووٹرز انٹینشن کلیئر ہے, اسی خانے میں ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو جان بوجھ کے میں نہ مانوں والی بات ہوئی نا. تو مجھے یہ امید ہے کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورٹ میں اس کو لے کے جائیں گے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں گے. اچھا میڈم, یہ بتائیے کہ نیب کا یہ کام نہیں ہے کہ کون کس کے خلاف بیان دے رہا ہے. نیب کا کام ہے وہ ڈٹرمن کرے کہ کون کرپشن کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی دباؤ ہے سپریم ہائی کورٹ کو, تو ایسی اپلیکیشن کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ آپ کو سنا ہے تھریٹس ہے, کون سی وہ قوتیں ہیں جو آپ کو تھریٹس کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے؟ ان کے پیچھے میرا خیال ہے کہ یہ سب مل کے ہیں جو پہلے کہتے ہیں کہ ہم مریم کو سمیش کر دیں گے. تو وہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, نہ مریم ڈرتی ہے نہ مریم کے والد ڈرتے ہیں. الحمدللہ عزت اور ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو جو مریم کو سمیش کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, شاید انہوں نے اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے وہ یہ ہاتھ پاؤں مارے ہیں, اور انہوں نے ہائی کورٹ کے کندھے پر رکھ کر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور انتقام کی, اور مریم نواز کو کرٹیل کرنے کی, مریم نواز کو قابو کرنے کی ایک نئی ترکیب سوچی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس درخواست کو نہ صرف یہ کہ انٹرٹین نہیں کرے گی, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کی جو مضحکہ خیز درخواستیں ہیں ان کا راستہ بند کرے گی. اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو آپ یہ جان لیں کہ نیب کرپشن پکڑنے کا ادارہ اب نہیں رہا. نیب صرف اور صرف عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کو ہراس کرنے کا ادارہ ہے. ان کو جب آپ عمران خان مقابلہ نہیں کر سکتا میدان میں, دسکا سے بھاگ جاتا ہے, تھیلے اٹھانے کے باوجود, پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھانے کے باوجود, جب مسلم لیگ نون اور شیر جیت جاتا ہے تو وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں. تو بھئی میدان میں آؤ نا, مریم نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا میدان میں مقابلہ کرو. یہ کبھی ہائی کورٹ کبھی نیب, ان چیزوں کے پیچھے کیا چھپتے ہو؟ آؤ ذرا مقابلہ کرو, پتہ چلے تمہیں تو عوام کتنی نفرت کرتی ہے تم سے. یہ بتائیں کہ کل اگر نیب کرپشن پکڑتی تو آٹا چوری پکڑتی, چینی چوری پکڑتی, عمران خان کی ATMs کو پکڑتی. تو وہ تو آپ ظاہر ہے حکم کے غلام ہیں. ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے اپوننٹس کو تم نے لائن میں رکھنا ہے. جو اپوننٹس نیب کے قابو آتے ہیں وہ نیب قابو کرے, جو اپوننٹس ایجنسیز کے قابو آتے ہیں ان کو ایجنسیز قابو کریں, ان کو فون کریں, ان کو کنٹینرز میں بند کریں. اور وہ ایجنسیز صرف ہمارے لیے نہیں ہیں, وہ ان کے اپنے اراکین کے لیے بھی ہیں. سنا تو یہ تھا نا پہلے کہ اپوزیشن کے ارکان اٹھائے جاتے تھے, ان کو دھمکایا جاتا تھا. اس دفعہ تو حکومت کے اپنے سینیٹرز اور MNAs خود اٹھائے گئے. یہ بتائیے کہ مریم صاحبہ کہ حکومت نے کل کہا ہے کہ آپ لوگ سے بیٹھنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. ملک کی میرے بڑے کون ہیں؟ بڑے نواز شریف کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا نواز شریف یا شہباز شریف ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے کہ ملک کی صورتحال کے اوپر؟ دوسرا یہ بتائیں کہ PDM پہلے ایک کر کے میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے بہت دفعہ ریکویسٹ کی ہے. یہ جو سپریم کورٹ پہ جو کندھے پہ ان کے رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی تھی, یہ شو آف ہینڈز والے, اس میں PMLN نے صاف انکار کیا, PDM نے صاف انکار کیا. میں سمجھتی ہوں یہ جعلی حکومت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہے. اس کی کوئی نہ پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے, نہ اس کی کوئی آئینی حیثیت ہے, نہ قانونی حیثیت ہے. عمران خان ایک کٹ پتلی ہے, اور
मुसल्लत किया गया है 22 करोड़ अवाम पे, जिसका नतीजा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। वो 22 करोड़ अवाम का न सिर्फ ये कि अब कठपुतली है, वो मुजरिम भी है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, पीडीएम इनमें से किसी का ना साथ देगी, ना इनके साथ मिलके बैठेगी, ना कोई बात करेगी। ये अपनी बात उठाएं और भागें यहाँ से। ये बता दें कि पीडीएम के पास आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है या दीगर भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? कोरोना भी चल रहा है। लॉन्ग नहीं, कोरोना तो तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में आ जाती है, वरना कोरोना नहीं होता। और कोरोना जो है वो ऑपोजिशन के जलसों में आता है, हुकूमती जलसों में नहीं आता। ऑपोजिशन की गैदरिंग्स में आता है, हुकूमती गैदरिंग्स में नहीं आता। तो ये जो कोरोना से बड़ा खतरा है इमरान खान, कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है, पीडीएम का कल इजलास है, उससे पहले हमारी आज मीटिंग है जिसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे हैं। तो वो हम आज इस्लामाबाद में, मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। कल पीडीएम का इजलास है और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च की मीटिंग्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको घर जाना पड़ेगा। बता दें कि हुकूमत सोच रही है कि अब मरियम नवाज का क्या इलाज किया जाए, उनको बाहर भेजने की भी ऑप्शन जो है वो उस पर गौर कर रही है। क्या कहेंगे, आप जाएंगे बाहर? जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला हम घर नहीं भेज देते। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ईसीएल में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। अवाम के जो हकूक की मैं जंग लड़ रही हूँ, उनको जो महंगाई का अजाब और लाकानूनियत का अजाब और नालायकी और ना अहली का अजाब जो उन पे आया है, जब तक मैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते, इस हुकूमत को घर नहीं भेजते, आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा मीडिया और अवाम के सामने क्यों नहीं ले आती है जो धमकी वाली कॉल्स आपको? एक सेकंड, जो धमकी वाली कॉल्स आपको बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। क्यों नहीं ले आती? मियां साहब की जो वीडियो है जरा चलाएं, मीडिया चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? पीडीएम बताएं। नहीं, एक सेकंड, अगर आप मियां साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझते हैं वही नाम है जो मियां साहब ने लिए? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही हैं, आपको डायरेक्ट आ रही हैं, वो 7 लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि शहर में वोट नहीं दिए, पीडीएम ये करेगी। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब, देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। आप धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश करने का, क्या थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और यहाँ आपको पार्टी के रहनुमाओं के जरिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आगे कहीं ना बात करे? थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है कि उसमें कुछ अगर लाल मार्च से पहले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियां साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। नहीं, आवाम सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। मैडम मियां साहब आप पहले मियां साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आजाद है, पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, पाकिस्तान की मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आजाद है। पहले चलाएं और फिर मुझसे पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या ऑप्शन होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 2 दफा हुई थी, उल्टी पड़ गई। इंशाल्लाह इस दफा और ज्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लीड करेंगे। लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियां साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियां साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियां साहब अब बाहर चले गए हैं, तो हम उनको अब क्या करें।
وہ بولیں گے باہر سے, تو مجھے اگر گرفتار کریں گے تو میاں صاحب خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.